पिता परमेश्वर जी अज जो भी वचन सुनिए उस वचन के द्वारा मेरा ते मेरा घराना बचाया जाए, मेरा शरीर बचाया जाए, मेरे अंगी साखी बचाए जाए, मेरे रिश्तेदार भी बचाए जाए, मेरे पड़ोसी भी बचाए जाए। मेरे पिता अज दा कलाम मेरे लिए है, मैनू बचाउण दे लई है। मेरे उत्ते भावें हज़ारां दुख आ चुके ने पर यीशु मसीह अज मैनू नहीं छड्डेगा। पिता परमेश्वर अज दे वचन दे द्वारा मेरे वर्तां दे विच मैनू प्रतिफल दिओ। यीशु मसीह दे नाम दे विच असीं मंगदे हां पिता परमेश्वर जी दे कोलों। उच्ची बोलांगे आमीन आमीन। बैठ जावांगे अपने शरीरां दे विच ते हर पल तुसीं मेरे नाल खड़े हो। अज सब तो पहला तां पास्टर गुरचरण सिंह दे वल्लों वे ऑफ फेथ चर्च दे आए हुए बहुत बड़े परिवार नूं तुहानूं सारिआं नूं जय मसीह प्रवान करना चाहिए। तुहानूं सब नूं जय मसीह। अज बहुत भैन भरा ने जिहड़े कहंदे ने पास्टर जी साडी फरियाद नहीं सुनेगी। किन्ने परिवार ने हथ खड़ा करनगे जिहड़े कहंदे ने साडी फरियाद नहीं सुनेगी, साडे शरीरां चों बीमारियां नहीं निकलियां, साडे अंदरों ये कुछ नहीं निकलिया। हालेलुया। जिहड़े कहंदे ने कि अजे तक पास्टर जी सानूं इन्ना टाइम हो गया ते साडे घर दे विच कोई ब्लैसिंग नहीं आई ते साडे शरीरां दे विच कोई ताजगी नहीं आई। विश्वास करियो जिन्हें अज दा वचन सुन लिया वो ताजा भी होके जाएगा ते चंगा भी होके जाएगा ते बरकत नूं भी लेके जाएगा। हालेलुया हालेलुया। बस सिर्फ जुड़न दी जरूरत है। की करन दी जरूरत है? जुड़न दी जरूरत है। करंट कदों पास होंदा है? जे दो तारां आपस दे विच विचकार तो टुटियां होईयां ने ते एक करंट इहदे विच नहीं जा रहा ते इन्ना फासला है तो दसो सामने करंट जाएगा? बोलो। जेकर ये फासला नाल जुड़ जाए, जे टांका लगा दिता जाए दोनों तारां नूं जोड़ के उत्ते सिल्वर दा टांका लगा दिता जाए ते तारां पक्कियां हो जाण ते फिर दसो करंट जाएगा? बोलो। अज टांका लगेगा तुहाडे विचकार। हालेलुया। अज पवित्र आत्मा दा ते तुहाडी जिहड़ी तार टुटी हुई है अज उहनूं पक्का वेल्ड कीता जाना और वेल्ड करेगा पास्टर गुरचरण सिंह यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। ऐदां दा टांका रखांगे दोने तारां दे विचकार कदे टुटेगी नहीं। हालेलुया। सारी उम्र नहीं टुटेगी। सो आओ वचन दे विच चलदे जदों यूहन्ना दी इंजील ओदी 15 दी 4 ऐत तो पढ़ना शुरू कर दे बेटा। हालेलुया हालेलुया। तुसी मेरे विच रहो अते मैं तुहाडे विच। हालेलुया। हुण इत्थे वचन की कह रहा है? वचन कह रहा है कि तुसी मेरे विच रहो मैं तुहाडे विच। हालेलुया। वचन कह रहा है तुसी मेरे विच रहो मैं तुहाडे विच रहा। अगे जिस प्रकार टहनी जे ओ अंगूर दी बेल विच ना रहे अपने आप फल नहीं दे सकती, इसे प्रकार तुसी भी जे मेरे विच ना रहो फल नहीं दे सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर दा वचन की कह रहा है? कहंदा तुसी मेरे विच रहो मैं तुहाडे विच रहा। जिस प्रकार अंगूर दी बेल जेकर ओ टाणी जेकर बेल दे नाल जुड़ी ना रहे तो कल्ली फल, जे एक तार इधर पई है ते एक तार इधर पई है जिन्हां जे तारां जुड़नगीਆਂ तां करंट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कदे भी जे एक अंगूर दी टाणी अंगूर दी बेल दे नालों अलग हो जावे कि ਉਹ देगी फल? फिर किदां तुसी सोच लिया? तुसी सोचो, तुसी देखो। परमेश्वर कहता सोचो ते परखो ते देखो यहोवा दा वचन किड्डा भला है। हालेलुया हालेलुया। की है? सोचो ते परखो यहोवा दा वचन किड्डा भला है। मेरे प्यारे अज
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਜੇ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਔਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ? ਟਹਿਣੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀ ਹਾਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੇਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਰੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਫਲ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੁੜੇਗਾ ਕੌਣ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟਾਹਣੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜੁੜੇਗਾ? ਮਾਲੀ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ। ਮਾਲੀ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਜੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਜਾਂ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਰ ਪਾਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪੱਕੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਛੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਐ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਟਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਹਜੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਹਜੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਜੋ ਜੁੜ ਜਾਓ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੁਲਾਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਪਿਲਾਇਓ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਜੁੜੇਗਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਾਸ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਭੇਵੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਹਤਕ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਥੜ-ਥੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੁੱਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਭਿਖਸ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਠੁੱਠੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਉਹ ਥੜ-ਥੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਗਦਾ ਢੇਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅੰਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 9 ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਗ ਜਾਨਣਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਸੀ 9 ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੇ ਜੋੜੀ। ਜਿਹਨੇ ਜੋੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਅੰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਘਰ 'ਚ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੈ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਭਾਰ ਹਿੜ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਚਰਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਕਿ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰੀਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੋਚੋ। ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੇ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ? ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖਿਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ। ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਟਾ 15 ਦੀ 16 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ? ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਵੋ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੇਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ? ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜੀ ਲਗਾ ਦੋ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਵੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 20 30 40 50 60 70, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੀਟਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ
कि तिने बाकी बच्चों का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो मास्टर की गल नूं की करदा है? परमेश्वर कहता तुसी जा, तुहानू ठहराया सी, तुसी जाके फलदार होवो। जिहड़ा मॉनीटर बनया उहने सारी स्टडी कीती जिद्दां मास्टर ने कहा, उहने हुक्म नूं मन्निया ते पढ़ के आंदा रहा ते मास्टर ने उहनूं मॉनीटर बना दिता भी सारिआं दे भी लाया कर चपेड़ा, सारिआं नूं काम कराया कर। तुसी एग्री हो इस वचन दे नाल? हालेलुया। जे परमेश्वर कहंदा अपने वचन दे विच कि सद्दे गए बहुत ज्यादा ने ते चुने गए बहुत घट ने। धन्नवाद करो तुहाडा चुने होयां दी नाम च लिस्ट च नाम आ गया। हालेलुया। तुहाडा नाम दर्ज है चुने होयां दी लिस्ट दे विच। ये नहीं सोचना कि मैं कित्थों आया, मैं कित्थों नहीं आया, पर ये सोचना कि मैं चुनिया गया हाँ कुछ करन दे लई। हालेलुया। मैं चुनिया गया अपना परिवार बचाउण दे लई, मैनू चुनिया गया अपने रिश्तेदार बचाउण दे लई, मैनू चुनिया गया जिहड़े अज दुखां ते बीमारियां दे विच फसे होए ने उन्हां नूं बचाउण दे लई। मेरे परमेश्वर दा धन्नवाद करो जिन्हें तुहानू इस जगह ते चुन के लेके आउंदा। पर प्यारेओ जिहड़े अंत तक यसु मसीह दे नाल जुड़े रहणगे ते भवन दे नाल वफादार रहणगे, उन्हां दीयां वेलां फल दे नाल लदियां रहणगीਆਂ। घट नहीं लगदा, ज्यादा लगना शुरू हो जाना। हालेलुया। फिर भावें तूफान आवे, फिर भावें नेरियां, तुसी खजूर दे पेड़ दी तरह सब तो लंबे होना है ते फल दे नाल लदे होना। हालेलुया। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है जी, मैनू तो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। मैं भी कहता सी कि मेरी बीमारी दी है तक कोई दवाई ही नहीं बनी जिहड़ियां मैनू तंदुरुस्त कर सकन। कदे बुखार होगा, कदे टाइफाइड होगा, कदे कुछ होगा, कदे कुछ होगा, कदे कुछ होगा, कदे कुछ होगा, लेकिन पिछली गल दा नहीं पता लग रहा सी। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ चल पाओगे, जुड़ जाओगे, दिल तो जुड़ जाओगे, फिर तुसी अपने दिन गिनने शुरू कर देना। परमेश्वर ने तुहानू एक एक दिन दे विच एक एक ब्लैसिंग देनी है ते एक दिन ऐदा दा ना तुहाडा घराना सब तो उच्च दिखाई देना यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। ये नहीं देखना कि मेरे ते कितना कर्जा चढ़ चुकिया, ये नहीं देखना कि मेरे परिवार दे विच कितनी बीमारियां ने, ये नहीं देखना कि कोई मैनू पसंद नहीं करता, ये नहीं देखना कि कोई मैनू प्यार नहीं करता, ये नहीं देखना कि मैनू सारे छड्ड गए ने। वो जदों सारे छड्ड जाण तां धन्नवाद करो यीशु दा कि वो तुहाडी बाह फड़न दे लई तैयार बैठे। हालेलुया। हालेलुया। जदों सब जने छड्ड जाण तां तुहानू घबराउण दी जरूरत नहीं, तुहानू खुश होण दी जरूरत है, क्योंकि दुनिया ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? गरीब रहने दे लई या फलदार बनाउण दे लई? फिर हुण तुसीं दसो भी जिन्हां परिवारां नूं फल नहीं लगे, पास्टर दी गलती है या साडी गलती है या परमेश्वर दी गलती है? बोलो। हुण नहीं मनना भी साडी गलती है। हालेलुया। जदों मन लिया तां समझ लो कम सब तो वड्डे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। मनना सीख जाओ। जदों असीं रब दे अगे नीवें हो जन्ने आ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। नहीं, फलाना आगे निकल गया मैं पीछे हाँ।
फलाना अगे निकल गया, मैं पिछे। वो क्यों निकलिया, वो क्यों तरक्की कर गया, वो ऐ हो गया, वो फलाना नहीं। ये तोड़े ने दिते हुए परमेश्वर ने, किसी नूं घट किसी नूं वध। अपने तोड़े ते सबर करियो ते उन्हां नूं ਵਧਾਣਾ सिख जो, ਵਧਣਗੇ घटणगे नहीं। हालेलुया। उन्हां नूं ਵਧਾਉਣਾ है, असोआ की करना, उन्हां नूं ਵਧਾਉਣਾ है। आओ अपने पैरों ते स्टैंड हो जाओ। सब दिन तुहाडे लई वर्शिपर जी ने भी सब तो पहला असीं ऑनलाइन दे लई प्रार्थना करदी, जिहड़े सानूं देशां ते विदेशां दे विच देख रहे ने। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिथे भी तेरा वचन जा रहा प्रभु, देशां ते विदेशां दे विच, आओ पवित्र आत्मा जी एक एक जानो अज अपने हत्थां दे विच ले लो ते उन्हां नूं जोड़ दिओ अपने नाल हमेशा। प्रभु जी टुटियां होईयां सारियां टाहणियां नूं अपनी वेल दे नाल जोड़ लिओ ते प्रभु उन्हां नूं फलां दे नाल भर दिओ। यीशु दे नाम च उन्हां दे शरीरां नूं अपने वर्गा कर दिओ पिता, तेरे रूह दे नाल भरने शुरू हो संगाई दिओ पिता परमेश्वर। तुसीं अपने नाम दे विच हमेशा दे लई असीं उन्हां नूं उच्चियां बुलंदियां ते देखना चाहुंदे हां। यीशु मसीह जी दे नाम च मंगदे असीं पिता परमेश्वर जी कोल, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਫਰਿੰਗ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ।